వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్తుండగా నాయన నన్ను మీరు బలపరచండి, మీ శిలువ చాటును మీరు ఉంచుకోమని నాయన తండ్రి, నా నోరు మీరు తెరవమని, నా తరపున నాయన మందరితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థనలు మొదలుపెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. నాయన, your word is alive, your word can change people's hearts, and so this evening, Lord, I pray for all the people who are sitting here, help them to understand your word. Give them that heart, Lord, to be able to accept your word, O Master. Your word is the one which can change our lives, which can change our situations, which can change the direction, in terms of how we go, where we go, Master. And so this evening, as we look into your word, O Master, open your heavens, O Lord, and reveal the mysteries. And I pray that we go back, O Lord, with renewed energy that has been taken from your word, O Master. We commit all of us at your feet. Guide us through and lead us through. In Jesus' name I pray. Amen. నేను యాక్చువల్గా రెవల్యూషన్లో నుంచి ఒక సిరీస్ చేస్తూ వస్తున్నాను. మై ప్లాన్ వాజ్ టు కంక్లూడ్ ఇట్ నెక్స్ట్ వీక్. ఈ వీక్ ఒక టాపిక్ చెప్పి నెక్స్ట్ వీక్ ఒక టాపిక్ చెప్పి ముగించాలనుకున్నాను. అయితే ఐ కంప్లీట్లీ ఫర్గాట్ దట్ ఐ ఇన్వైటెడ్ బ్రదర్ Cyril Garu to come and preach, and he will be here next week. And so what I've decided to do is to conclude those two messages as part of today's sermon. Okay? So then ee varam cheppalana topic entante eternal blessings, and next week cheppalana maata entante the coming of eternal king. So the first week we looked at eternal glory, second week we looked at eternal worship. Ee varam I thought of doing eternal blessings, and next week I thought of doing the coming of eternal king. But unfortunately, or fortunately, whichever way you wanted to call it, I'm going to merge those two, and I want to sort of bring some lessons from Revelation chapter 22. Eternal worship గురించి లాస్ట్ వీక్ మనం చూసుకోవడం జరిగింది. వర్షిప్ ఏ రకంగా చేస్తారు పరలోకంలో అనేటువంటి విషయం మీద మనం ధ్యానించుకున్నాం లాస్ట్ వీక్. The worship in the heaven is done by putting the focus on the Lord. Archangels, వాళ్ళ చూపు, వాళ్ళ తలంపులు ప్రభు మీద ఉంది. Their focus was on the throne of God. And these archangels, they put their kiరీటం aside, and then they fell on their feet and worshipped the Lord. They sang a wonderful song, blessing, glory, honor, power, majesty to you forever and ever అని చెప్పి దేవుని స్తుతించారంట వాళ్ళు. And before they come to the before these angels, what they do is they would actually wear white clothes, తెల్లని దుస్తులు ధరించుకొని వర్షిప్ చేసే వాళ్ళు, which signifies the importance of cleansing ourselves by the blood of Jesus Christ before we come to the church, before we come to worship. That is what we learned last week. దానికి ముందుకు వారము we looked at the topic for eternal glory. Eternal glory of the Lord Almighty. The word of God says, ప్రభువులో మనం జీవించినట్లయితే the Lord would impart his glory upon our lives. And the glory of God, we've learned, can be seen in his eternality. The glory of God can be seen in his uniqueness. The glory of God can be seen in his holiness. The glory of God can be seen in the way he led his life. And మనము దేవునిలో జీవించినట్లయితే, దేవునిలో ఉండినట్లయితే, the word of God says that Jesus will impart his glory upon our lives. And this is what we've learned. And when we go to be with the Lord in that New Jerusalem that God is preparing, that heavenly place, our parlokamlo, new heaven lo, in New Jerusalem, where there won't be any street lights, there won't be any lights, that place will be lit by the glory of God. And along with the glory of God, we will also bring the glory to that heavenly place. And that is what we have learned last week, the week before. And today, we will be looking at eternal blessings. పరలోకంలో మనకు వచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయం గురించి మీతో ధ్యానించాలని చెప్పి ఆశపడతాను. నేను టర్న్ విత్ మీ టు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 22. Please, the last chapter in the entire Bible. Revelation 22. I want one of you to read a couple of verses. First verse, Jyotarama. Chalama. Jeeva Jalamana Nadi. Remember that. Water of life. Read verse 2, Pratima. చాలమ్మా. రెండవది జీవ వృక్షము, ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్, సెకండ్ వన్ ఇస్
ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. 4వ వచనం. అవును, ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదర్శనము చేయుచు చాలమ్మా. ఆయన ముఖ దర్శనము చేయుచుందురు. దే విల్ సీ హిస్ ఫేస్. అది 3 ఆశీర్వాదం. I want you to read verse 13, please. నేనే ఆల్ఫయు ఒమేగయు నేనే ఆల్ఫయు ఒమేగయు, మొదటి వాడను కడపటి వాడను, ఆదియు అంతమునైన. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Read 17 as well. ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు. వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను. వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను. దప్పికొనిన వానిని రానిమ్ము. దప్పిగొనిన వానిని రానిమ్ము. చాలతలే. దప్పిగొనిన వానిని రానిమ్ము. Read verse 7, please. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను. Read verse 12 as well, Pratima, please. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను. And read verse 20. త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెబుతున్నాడు. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించిన కాక. చదువుకున్నటువంటి వచనాలలో there are 3 blessings that God has actually spoken to all of us: the tree of life, water of life, and we will be able to see God face to face. And there is also an invitation. He says, "Dappikonna varanta na yaddaku rammani." He actually gave an invitation as well. And ante kaakunda, the Lord Jesus makes a declaration. He says, "I am the first, I am the last." మొదటి వాడును కడపటి వాడిని అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు. చివరిగా 3 సార్లు the Lord Jesus says, "I am coming soon. I am coming soon. And I am coming soon." The Lord is coming soon. చిన్నప్పుడు నేను కరిగిన ఊర్లో ఉండేవాడిని. మా మమ్మీకి ఒక అత్త ఉండేది. ఆమె పేరు నవత్త. ఆమె మాకు కూడా అత్త అయిపోయింది. మేము కూడా నవత్త అని పిలిచేవాళ్ళం. యాక్చువల్లీ అప్పటికే ఆమె 75 వేలు ఉండేది. అయితే దిస్ ఇస్ ఎర్లీ 90s. ఆమె ఇంకంతకాలం 2 సంవత్సరాలు అయిపోతే దేవుడు వచ్చేస్తాడు. 2000 years దేవుడు వచ్చేస్తాడు. ఏం చెప్పినా కూడా నాకు కాళ్ళు నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి, ఇంకొంతకాలం దేవుడు వచ్చేస్తాడు, నాకు ఈ నొప్పులు ఉండవు. ఇట్లాంటి స్టోరీస్ ప్రాబ్లం మీరు కూడా వింటారు. టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఆర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మిలీనియం యూ వుడ్ హావ్ అ లాట్ ఆఫ్ థియరీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. కదా? ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. Bible says, the King of Kings and the Lord of Lords says, "I am coming soon." ఈ soon అనే మాటకు అర్థం ఏం తెలుసిన? It doesn't indicate the time as when he is coming. It indicates his suddenness. The word meaning of the word soon indicates, everything is going to happen in just like that. దేవుని దృష్టిలో 1 day is equal to 1000 years. And 1000 years is equal to 1 day. So no one knows as to when the Lord is going to come apart from God the Father. But the fact of the matter is, the Lord is definitely going to come. అందుకే పౌలు అంటాడు ఎఫెసీయులకు రాస్తూ 5:16 చదవమన్నారన్న. ఎఫెసీయుల పత్రిక 5:16. దినములు చెడ్డవి కనుక సమయమును పోనీయక సద్వినియోగపరచుకోవాలంట. You see, the fact of the matter, the Lord is going to come soon. we don't know when God is going to come. The Lord will definitely come soon, and the Lord has given us time. ఈ టైం ఏం చేసుకోవాలి తెలుసా? We got to make use of this time in the best of the best, in a best way. And we got to prepare ourselves for the coming of the Lord. వాక్యంలో ఇందాక చెప్పినట్లు there is no indication as to when the Lord is going to come, but the word makes it very clear in terms of what needs to happen before the coming of the Lord. And whatever is happening now in the world at the moment, it indicates the coming of the Lord is near. Are you following me? బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు ఎప్పుడు వస్తారన్న సంగతి చెప్పలేదు, కానీ యేసు ప్రభు వచ్చే ముందు జరిగే సంగతుల గురించి ప్రభు వివరించారు మనకు. And the world that we live in, we see all those events that are mentioned in the word of God, which indicates the coming of the Lord is extremely near. What are those events that are mentioned in the Lord, that are mentioned in the Bible with regard to the coming of the Lord? మొట్టమొదటి ఏంటంటే
Gospel has to be shared or to be spread to the entirety of the world. మత్తయి 24 మాట చూడండి ఒకసారి. మత్తయి 24:14 చదవండి మేడం. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. The gospel has to be shared to the ends of the world before the end of the world will come. గొప్ప దైవజనులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు షేర్ ద గాస్పెల్ టు ది ఎంటైరిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్. నలుమూలలకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు. వి ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ దట్. వి ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ దట్. There are still places, that has to be reached in terms of sharing the gospel. It is our responsibility to pray for those missionaries, who are actually taking efforts to go there, to stand for Christ and to share the word of God. నీకు నా కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇందాక సురేష్ వర్షిప్ చేస్తూ యూ గాట్ ఎ పర్పస్ అని వర్షిప్ చేస్తూ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ట్రూ. ఎవ్రీబడి సిట్టింగ్ హియర్ హస్ గాట్ ఎ పర్పస్. మన పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ దేవుడు మన నుంచి ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో సువార్తను ప్రకటించాలని చెప్పేసి. జాన్ వెస్లీ గారు మాట్లాడారు, ద పైనియర్ ఆఫ్ మెథడిస్ట్ మిషనరీ. హి సేస్ యువర్ వన్ పర్పస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈస్ టు సేవ్ సోల్స్. యువర్ వన్ పర్పస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈస్ టు సేవ్ ద సోల్స్. ఎలా మనం ఎలా మనము ప్రభువులకు జనాలు తీసుకురాగలుగుతాము? ఎట్లా తీసుకురాగలుగుతాము? ఓన్లీ when the gospel is shared to the people around, I know the gospel will have to take root in their lives. Unless they hear gospel, unless they know the truth of the gospel, how will they come to Christ? So there's a role for all of us to play. Invite people to the church. ఇందాక క్రిస్మస్ గురించి చెప్తూ we see that as a gospel అని చెప్పాను. ఎవ్రీ క్రిస్మస్కి ఒక సెట్ ఆఫ్ హిందూ ఫిల్మ్ బయటకు వస్తాయి ఇక్కడికి. అదే సెట్ వస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు థింక్ ఆఫ్ న్యూ పీపుల్, ప్రే ఫర్ దెమ్ అండ్ గెట్ దెమ్ టు ద చర్చ్. You may not be a missionary. God has a different purpose for you. God's purpose for you is to share His truth in this place where you currently live. మీ విసినిటీలో, మీ స్నేహితుల మధ్య, మీ ఉద్యోగస్తుల మధ్య, మీ కొలీగ్స్ మధ్య అనేక మంది అందరూ యేసు ప్రభు గురించి ఉంటారు. బట్ నిజంగా యేసు ప్రభు గురించి ఎవరు తెలుసు? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకు యేసు ప్రభు లోకంలోకి వచ్చారు, ఏ రకంగా జీవించారు, ఎట్లా చనిపోయినారు, ఎట్లా మరణాన్ని జయించారు, మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తున్నారు. ఇది గాస్పెల్ అండ్ గుడ్ న్యూస్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ గాట్ టు షేర్. వ్యక్తిగతంగా మనం పరిచయం చేయాలి, సంఘపరంగా అటువంటి పరిచయం మనం చేయాలి. చేసినట్టు ఏమవుతుందంటే మన వంతు మనం ప్రిపేర్ కాగలుగుతాము, ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్. యేసు ప్రభు ఒక్కసారి చెప్పారనుకోండి ఆ మాట ఎస్ అండ్ ఆమేన్. ఒకటే మాట 3 సార్లు చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో ఎంతమంది మనం వార్త చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. కార్పొరేట్గా మనం మీట్ అయినాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ కలెక్టివ్లీ యాజ్ అ చర్చ్ టు షేర్ ద గాస్పెల్. నేను వాక్యం చెప్తూ కేంట్లో ఈ మాట చెప్పాను, గాడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ యూనిటీ. He doesn't dwell in a place of disunity. ఎక్కడైతే యూనిటీ ఉంటుందో అక్కడే దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంటుంది. And I thank God for the unity that God has given to us as a church. Our responsibility, we have to grow from our current spiritual state, grow to the next level and share the gospel to the people around. Invite the people. Invite people. Mahatma Gandhi antaru, if all the Christians in this world, if they live like Christ, then the entire population will become Christians. The sad reality ఏంటంటే క్రైస్తవులుగా మనం సరిగ్గా జీవించలేకపోతున్నాం. So let's think about it. Let us prepare ourselves for the coming of Jesus, and as a church, let us prepare the society for the coming of Jesus. సమస్త దేవులారా ప్రభువుకి ఉత్సాహధ్వని చేయని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది కీర్తనలు 100లో. ద హోల్ వరల్డ్, ప్రపంచమంతా కూడా ప్రభువును స్తుతించాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రభువును తెలుసుకుని ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క ప్రభువును తెలుసుకోవాలంటే అందులో నీ వంతు పాత్ర ఉంది, నా వంతు నేను చేయాల్సినటువంటి పాత్ర ఎంతైనా ఉంది. అండ్ దట్ ఈస్ టు షేర్ ద గాస్పెల్, దట్ ఈస్ టు షేర్ ద గుడ్ న్యూస్. అందుకని we got to have the eyes and ears open, for those perishing souls and invite them. ఒకవేళ మీకు సువార్త చెప్పేటువంటి ధైర్యం లేదా, get them to the church and speak to one of us. ఇది ఫస్ట్ థింగ్.
We got to prepare ourselves. We got to prepare the society for the coming of Jesus. Our responsibility is to share the gospel, share the good news. మొదటి తెస్సలోనిక పత్రికలో ఆయన ఒక మాట అంటారు, అపోస్తలుడైన పౌలు. చూడండి, 5వ అధ్యాయము 2వ వచనం ఒకసారి ఉన్నా. రాత్రివేళ దొంగ ఎలాగా వచ్చునో, చెప్పండి, చదువు. రాత్రివేళ దొంగ ఎలాగా వచ్చునో ఆహా. అలాగే ప్రభు దినం వచ్చినట్టు మీకు బాగుగా తెలియదు. రాత్రి వేళ దొంగ ఎలా వస్తుందో ఆ రకంగా ఉంటుంది ప్రభు దినం. అండ్ రీడ్ వర్స్ 17 ఆఫ్ చాప్టర్ 4 అమ్మా. అదే తెస్సలోనిక 4:15 ఒకసారి. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము ఆహా. వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడును. You know, when the word of God says the Lord is coming soon, this is what is going to happen. ఆయన వచ్చిన తర్వాత everything will happen just as an instant. ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు ఎవరికి తెలియదు, దొంగ వలె వస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో వచ్చినారంటే కొంతమంది లేవనెత్తబడతారు, కొంతమంది ఇక్కడ ఉండిపోతారు. ఎవరైతే ప్రభువులో లేరో they will be left alone, but who are in Christ, who actually travel with Christ, they will be able to be taken up with the church, you know, into the middle, into the new heaven, into the paradise. Into the paradise. How many of us are prepared for that? That is the first thing. ప్రభు రాకడకి సూచన ఏంటంటే నలుమూలలకి స్వార్థ ప్రకటించాలి, విచ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద మూమెంట్. రెండవది, బైబిల్లో కొన్ని సైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ సైన్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి బిఫోర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. అవంటే మీకు చెప్తాను నేను. యేసు ప్రభు వారు శిష్యులతో మాట్లాడుతూ మత్తయి 24లో he actually speaks of the events that unfolds, before the coming of Jesus Christ. Matthew chapter 24, ఇందాక చదివా సిస్టర్ సోరీస్ మన అను. He makes it very clear in terms of the events that are happening in the world. ఆయన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటారు, చదవండి ఒకసారి. మత్తయి 24 వర్స్ 37. నోవా దినములు ఎలాగుండెనో మనిషి కుమారుడి రాకను అలాగే ఉండదు. As of the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. నోవా దినములలో ఏ రకమైనటువంటి పాపం ఉందో, ఏ రకంగా జనులు చెడిపోతూ వచ్చి ఏ రకమైనటువంటి సిన్ ఏలుతా ఉందో, అటువంటి సిన్ ఉంటుందంట లాస్ట్ డేస్ లో బిఫోర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్. నోవా దినములలో ఎటువంటి పాపం ఉంది, నోవా దినములలో ఎటువంటి పాపం ఉంది. There was sexual sin. There was sexual perversions in the days of Noah. I'll show you the scripture portion. There was wickedness. People created monsters in the days of Noah. There was violence. There was corruption. And God couldn't withstand any of that. And so God wiped out the entire creation at that particular point of time, with the exception of Noah's family. And యేసు ప్రభు అంటాడు, చివరి దినాలలో అటువంటి పాపం ఉంటుందంట. And that is what we see in today's time and age, which indicates the coming of Lord is very near. Genesis మీరు చూసినట్లయితే జెనసిస్ 6లో 2వ వచనం చూసినట్లయితే, the sons of God saw that the daughters of men were attractive, and they took as their wives as they choose. The sons of God saw that the daughters of men were attractive, and they took as their wives as they choose. వాళ్ళు ఇష్టమైనట్లు వాళ్ళు ఏం చేశారంట, భార్యలను చూస్ చేసుకున్నారంట. సెక్షువల్ సిన్, సెక్షువల్ పర్వర్షన్. ఈరోజు మెజారిటీ ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ ఏంటో తెలుసా మీకు? 90% of it is pornography. A lot of, enticing is happening online. And devil is using it as a tool to destroy people's lives. Sexual sin. Sex within marriage is pleasure.
outside of it is sin. And Satan uses pleasure to attract people towards him. గుర్తుపెట్టుకోండి మాట. Sin is fun. And Satan uses that pleasure to attract people towards him. There is fornication today. There is pornographic addictions today. Lust. Homosexuality. Schools lo, that I was taking to a brother. Pillalu kuda address me as not as her, but as something else. Boys kuda address me not as him, but something else. The world that we live is decaying. Bible doesn't agree with any of those. ఇటువంటి పాపము నోవా దినముల్లో ఉందంట. And we see that in today's world. It is even more worse in today's world. We don't know how it was in Noah's days, but today we can clearly see the stats clearly indicate how sinful, people are these days with regards to this particular sexual sin. Verse 4 ఉన్నాం ఒకసారి. ఆ దినములలో నెఫీలీయులైన వారు భూమి మీద నుండిరి. చదువుదాం. తర్వాతను ఉండిరి. తర్వాత ఉండేది. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు దేవుని కుమారుడు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి. కానీ చాలా మంది. See, this is not natural. Giving birth through a fallen men, so to speak. This was not natural. And what we see today, all these so-called scientists, great scientists, they're doing unnatural things. ఎక్కడ చూసినా కూడా జెనెటికల్ మోడిఫికేషన్స్. మనం తినే ప్రతి ఫుడ్ కూడా జెనెటికల్ మోడిఫై అయింది. Just a matter of time before they create some sort of monster, using different genes. Everything that we eat has been modified. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే, I want you to be prepared for the coming of the Lord. It happened in the days of Noah. It is happening now. Verse 5 వదలమ్మా. నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు. నరుల చెడుతనం భూమి మీద చాలా చెడుతనము. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Anything against God is classified as bad, as wrong. ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఎంత చెడుతనం ఉందో నేను చెప్పక్కర్లా మీకు కొత్తగా. You're all mature Christians, you know how much of bad is in the world at the moment. In whichever direction you look, whichever direction you see, there is wrong in the world. మాటలో తప్పు జరుగుతుంది, క్రియలో తప్పు జరుగుతుంది, ఆలోచనలో తప్పు జరుగుతుంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా చెడు రాజ్యం వెళ్తుంది, సాతాను రాజ్యం వెళ్తూ ఉన్నాడు. It was there in the days of Noah. It is there today as well. Read verse 11, Amma, please. భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉండెను. చదవండి. భూలోకము బలాత్కారంతో నిండి ఉండెను. భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయిన. ఇంగ్లీష్ the earth was corrupt and the earth was filled with violence. Again, corruption గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకు. కరప్షన్ అంటే మనకు జనరల్ ఇండియా గుర్తొస్తుంది, బట్ కరప్షన్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. వాయిలెన్స్. నేను వాయిలెన్స్ గురించి కొన్ని స్టాట్స్ తీసుకొచ్చాను నేను మీకు. ఐ వాంట్ టెల్ యూ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. It is because of the violence that existed in those days, God had to wipe out the whole of generation. It is because of the violence that existed in the days of Noah, God had to wipe out all of them. And in one particular, we see a lot more violence. Yeshua antaru, Paralabhutana antaru Noah 30:13, God said to Noah, I have determined to make an end of all the flesh, for the earth is filled with violence. The earth was filled with violence back in the day, and so God couldn't see that anymore, and God wiped out the entire humanity with the exception of Noah's family. And today, I've got some mind-boggling stats in terms of violence, in terms of how many people are being killed. Last 100 years, more people were killed than all the people that were killed in the last 500 years put together. Last 500 years, చనిపోయిన వారి కంటే కూడా
లాస్ట్ 100 సంవత్సరాలలో ఈ వైరస్ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట. అయిపోలే ఈ 20th సెంచురీలో దాదాపు 200+ million people were killed because of violence. More than 200 million people were killed. దాదాపు 350+ million people were killed because of some sort of war. Just in the last decade, more than 2 million children died because of war. And more than 3 million children were disabled because of war. ఇంకా ఘోరమైన స్టార్ట్ ఏంటంటే గ్లోబల్గా ఇది సైలెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే 44 million అబార్షన్స్ అవుతాయంటే ఎవ్రీ ఇయర్. Because the violence was there back in the day, God destroyed the whole earth. And think of the world that is actually existing at the moment. And think of the violence that is actually taking place in the world that we live in. What does it indicate? It indicates the coming of the Lord is extremely, extremely near. అందుకే దేవుడు రెవల్యూషన్స్లో తన చివరి మాట ఏమంటాడంటే ఈ యాక్చువల్లీ గివ్స్ అన్ ఇన్విటేషన్ యాజ్ వెల్. మీకు స్పిరిచువల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ థర్స్టీ, కమ్ టు మీ. If you have that hunger to be saved, if you are thirsty for me, you are still not lost, come to me, I will save you. ఏదో నేను బెదిరించాలని మేము భయపించాలని చెప్పండి. I'm actually speaking the truth. I'm actually speaking the truth. ఇంకా కొన్ని విషయాలు చూస్తాను. మీరు turn with me to Matthew chapter 24, please. యేసుప్రభు అంటాడు, శిష్యులతో మాట్లాడుతుంటాడు. వర్స్ 5 ఒకసారి వర్స్ 5. అనేకులు నా పేరిట వచ్చి ఆహా. నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరిచెదరు. అనేకులు నా ఏమంటారంటే నేనే క్రీస్తుని చెప్పేసి మోసపరుస్తారంట. అండ్ రీడ్ వర్స్ 11 అమ్మా ప్లీజ్. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరిచెదరు. అనేకమైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరుస్తారు. రీడ్ 2 Timothy chapter 3 verse 5 as well. పైకి భక్తి గల వారి పైకి భక్తి గల వారే వలె ఉండును, ఉంటారు కానీ దాని శక్తిని ఆశ్రయించు వారే ఉందురు. దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారే ఉండరంట వాళ్ళు. అంటే దే విల్ వేర్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ బట్ దే డోంట్ లివ్ అ గాడ్లీ లైఫ్. మాట యాక్చువల్లీ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటారంట, లేస్తారు లాస్ట్ రోజుల్లో. నేను యేసు ప్రభువుని చెప్పాలి కనిపిస్తాను లాస్ట్ రోజుల్లో. ముసుగు వేసినట్టు క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలి కనిపిస్తారంట లాస్ట్ రోజుల్లో. అండ్ వి సీ సచ్ పీపుల్ టుడేస్ టైమ్ అండ్ ఏజ్. ఆల్రెడీ 3 క్రీస్తులు ఉన్నట్లు యూట్యూబ్ చెప్తా ఉంది. నేను యేసు క్రీస్తుని తిరిగే వాళ్ళు 3 ఉన్నారంట ఆల్రెడీ. ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్. గాస్పెల్ అని చెప్పి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఉంటుంది అమెజాన్ ప్రైమ్లో. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వాచ్ దట్. గాస్పెల్ అనేసి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఉంది. మీకు టైం ఉంటే 2 hours డాక్యుమెంటరీ చూడండి. ఏ రకంగా క్రిస్టియన్ లీడర్స్ పీపుల్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నారో దాంట్లో స్పష్టంగా ఉంటుంది. They appear to be godly, but they live an ungodly life. అబద్ధ ప్రవక్తల వలె ప్రవక్తలుగా ఉంటారు కానీ బట్ వాళ్ళు అబద్ధ ప్రవక్తలు. They speak wrong Jesus. They twist the word and use it, for their betterment. అదే మత్తయి 24:9 చాలా మంది జనులు మిమ్మల్ని శ్రమల పాలు చేసి చంపేస్తారు. దే విల్ డెలివర్ యూ అప్ టు ట్రిబులేషన్. ఓపెన్ డోర్స్ అని ఒక మినిస్ట్రీ ఉంది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ఇట్. ఓపెన్ డోర్స్ ఒక మినిస్ట్రీ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే
పర్సిక్యూటెడ్ క్రిస్టియన్స్ మధ్య వాళ్ళు మినిస్టర్ చేస్తూ ఉంటారు. పర్సిక్యూటెడ్ క్రిస్టియన్స్ మధ్య వాళ్ళు పరిచయం చేసి వాళ్ళ గురించి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి స్టాట్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దాదాపు 356 million Christians, they get persecuted because of their faith. 356 million people are persecuted every year because of their faith. 1 in every 7 Christian is persecuted. Especially India, Asia countries లో అయితే every 2 in 5 get persecuted. మనం దర్జాగా ఇక్కడ పిల్లలు హాస్టల్లో కూర్చుంటాం కాబట్టి మనకేం తెలియదు ఎంత కష్టం బయట క్రైస్తవం అంటే. మిడిల్ ఈస్ట్ లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి కూర్చున్నట్లే తెలుస్తుంది యేసుక్రీస్తుని మనం వర్షిప్ చేయాలంటే ఎంత కష్టం అని చెప్పేసి. మనకు మంచి హాల్ ఉంది, మంచి సెటప్ ఉంది, మంచి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి వర్షిప్ చేయడానికి. ఇంత ఉన్నా కూడా we take time, we give excuses. Think of those people that are actually getting persecuted for standing in the faith, for standing for the faith. And the Bible says చివరి దినాలలో చాలా మంది శ్రమలు పాలవుతారంట. People will be killed because of their faith, and we see that today. Just a matter of time, before UK is being taken over by other religions. Just a matter of time. మేము కొన్ని మంత్స్ క్రితము ఇక్కడ ఎల్బీస్లో ప్రే చేస్తూ ఉంటే బై 2040, 2050 చర్చ్ ఉన్నామండి ఇంగ్లాండ్లో. బై 2040, 2050 చర్చ్ ఉన్నామండి ఇంగ్లాండ్లో. దే విల్ బి ఎయిదర్ టేకెన్ ఓవర్ బై అదర్ రిలీజియన్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి డిస్ఫంక్షనల్ యాజ్ పర్ ద స్టాట్స్. ఒకప్పుడు ఇదే కంట్రీ అనేక మంది పంపిస్తుంది ప్రపంచం అంతా మిషనరీస్ లాగా. అండ్ ఇండియా సంగతి చెప్పక్కర్లేదు. We saw the amount of deaths that took place recently in northeast India. So చివరి దినాలలో there will be sin, there will be tribulations, there will be persecutions. People will get killed for standing for the faith, and we see all that today. అంతేకాదు చివరి దినాలలో ఒక మాట చూపిస్తాను మీకు. రీడ్ 2 Peter chapter 3 please. 2 Peter chapter 3 read verse 3 as well. అంత్య దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచ్చి తమ స్వకీయ దురాశల చెప్పున నడుచుకుంటారంట. In English ఎలా ఉంటుందంటే scoffers will come in the last days with scoffing. జనులు వచ్చేసేసి ఎక్కడ మీ యేసుక్రీస్తు, ఎప్పుడు వస్తాడా మీ యేసుక్రీస్తు? చిన్నప్పటి నుంచి ఆ మాట వింటున్నాను నేను. ఎప్పుడు వస్తాడు? మీరేమో వినే ఉంటారు ఈ మాట. ఆయన వస్తాడు అంటారు. ఆయన నిజంగానే వస్తాడు. I tell you what, నోవాకి యేసు ప్రభువు పరలోకపు తండ్రి he gave 120 years. He gave 120 years. భూమంతా కరప్షన్తో నిండుకుంది, భూమంతా పాపంతో నిండుకుంది. ఎక్కడ చూసినా పాపం రాజ్యం వెళ్తుంది. దేర్ ఇస్ ఏమంటారు ethical activities happening there. The world was filled with wickedness back in the day, and so Jesus, the Lord, God the Father gave 120 years for Moses to build the ark. 120 years ago, God wanted to see, God saw if the people would change. Unfortunately, none of them changed. And so God had to wipe out the entire humanity on the face of the earth with the exception of Noah. దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు. ఎందుకు తెలిసిన? మనకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఇంకొకసారి. దేవుడు రాక ఆలస్యంగా ఉంది ఎందుకు తెలిసిన? మన జీవితాల్లో నుంచి, మన బలహీనతల నుంచి మనం తప్పుకొని ప్రభు తిరుగుతానని మంచి ఓపిక చూస్తున్నాడు. We should not take his patience for granted. Him not coming doesn't indicate he's not going to come. He will definitely come. It's just that out of his love, he's actually extending the time for all of us to come back to him. ఫస్ట్ టైం ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఒక కుటుంబం మాత్రం రక్షణలోకి వచ్చింది. సెకండ్ టైం ప్రళయం ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన? when the Lord comes and takes the church as part of rapture, it is better to be with the Lord. If you are left, the tribulation period is something which you should not even think about it. అంతకుముందు అసలు వాక్యం ఉంటుంది దాని గురించి ఎంత కష్టాలు ఉంటాయని చెప్పేసి. అగ్ని ఆరదు, పొరుగు చాలదు. So you see, the coming of the Lord is extremely near. He gave a promise.
to his church that he's going to come back. And he's definitely going to come back. The word soon indicates it will be very quick. Very quick in the eyes of the Lord, not in our eyes. He's going to come. And what we see today in the world indicates, and all of this point to the coming of Jesus. So be prepared. ఈ రాత్రి రావచ్చు, రేపు ఉదయం రావచ్చు, ఇంకా 2 నెలలు రావచ్చు. నేను చిన్నప్పుడు అనుకునేవాడిని, దేవుడు ఆయుష్ని ఇచ్చి ఒక 60-70 ఇస్తే అప్పుడు దేవుడు పత్రిక చేయొచ్చు అనుకున్నాను. మొత్తం మారిపోయింది. పక్క దొక్కాలంటే దొక్కలేదు. It is better to be prepared and do what God has called us to do. There are so many people who couldn't see the day. There are so many people who couldn't have that luxury of coming to the church. మీరు మార్నింగ్ ప్రేయర్లో ప్రేయర్ చేస్తాం సహోదరి గురించి. సాహిత్య చేసి చిన్న బిడ్డ 18 years ఉండే అప్పటికి వాళ్ళ తండ్రి సమూహ ప్రచారం చేస్తున్నాడు. మంచి పాటలు పడుతుంది. అమ్మాయి ఎంబీబీఎస్ చేస్తూ ఉంది. ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు పట్టేస్తుంది, ఇప్పుడు నొప్పి వచ్చేసేసి షీ కుడెంట్ ఈవెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బెడ్. సర్జరీ చేస్తే కింద నడుము నుంచి కింద కాలు రాని చెప్పన్నారు. చూడండి, అవకాశం ఉన్న గుడికి రాలేని పరిస్థితి, వర్షిప్ చేయాలనుకుంటే ఆశ ఉన్న రాలేని పరిస్థితి. సంగమా, బుద్ధి గల కన్యకలు ఏం తెలిసిన ఏం చేశారు చెప్పండి? సిద్ధపడి ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వైజ్ వర్జిన్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలిసిన? దే టుక్ ఆయిల్ ఇన్ ద ల్యాంప్. దే వర్ ప్రిపేర్డ్. Do you have that oil in your life? Jesus Christ, Spirit of God. If there is no oil, there is no life. It's pointless. And the problem ఏంటంటే those who overcome all of this, Revelation 2:7 ఉంటుంది. Those who overcome all of this, they will receive eternal blessings. Eternal blessings are those for overcomers, and I want all of us to be the overcomers. Amen. I want all of us, everybody in this church, to be overcomers and be prepared to receive the blessings of the Lord, eternal blessings. Eternal blessings. క్లుప్తంగా చెప్పి చేస్తాను. ఇవి రెండు సీరియస్ చేయాలనుకున్నా చెప్పినట్టు కూడా అమౌంట్ ఫర్ అబ్మాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అందుకే ఎక్కువ రెఫరెన్స్ చూపించేస్తాను, ఎక్కువ వాక్యం చెప్పుకున్నాను మీకు. ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ వచ్చేసేసి వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్. రెవల్యూషన్ 22 తిన్నాము. Let's go back to Revelation 22. The first blessing, the Word of God tells us is water of life. What is water? What does water indicate? Water indicates life. In Kentikal జరిగింది, అక్కడ కల్చర్ జరిగింది. అక్కడ we came back home late in the evening. మార్నింగ్ అంతా వాటర్ తాగాను నేను. ఇంటికి రాగానే పెద్ద జగ్గు 2 లీటర్స్ జగ్ తీసుకొని చుక్క మిగిల్చుకొని మొత్తం నాకు పడేసారు. రాత్రి వచ్చిన తర్వాత చూసి ఒక మనిషి అంతా 3 minutes అట్ ద మ్యాక్సిమం వెళ్ళగలుగుతారు ఆక్సిజన్ లేకుండా, 3 days వెళ్ళగలుగుతారంట వాటర్ లేకుండా, 3 weeks వెళ్ళగలుగుతారు ఫుడ్ లేకుండా, జనరల్గా స్టార్ట్. ఓకేనా? ఎందుకు మాట్లాడతానంటే వాటర్ ఇండికేట్స్ లైఫ్. వాటర్ ఇండికేట్స్ లైఫ్. పర్లగొత్తండి మనకి ఏమన్నాడు, ఏసుప్రభు మనకి ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ యూ ఓవర్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, if you overcome all of this, you will have or you will receive a gift of the water of life. What is blessing? What does it indicate? Generally Bible lo water ante river of life, water of life is actually associated to 3 things. ఒకటి Spirit of God, 2 prosperity, 3 వచ్చేసి pleasure. ఒకటి Spirit of God, 2 వచ్చేసి prosperity, 3 వచ్చేసి pleasure. స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ సమ్మరైజ్ చేయడానికి వచ్చి యేసుప్రభు ఏమంటాడు? నేను నీళ్ళు తాగితే మీకు ఏమంటాడు? నేను నీళ్ళు తాగితే మీరు దప్పికొని అంటాడు. యాక్చువల్లీ యోహాను పత్రిక చదవడం సార్, యోహాను పత్రిక 4:14 చదవండి సార్. నేను వానికిచ్చు నీళ్లు నిత్య జీవమునకై వానిలో ఊరిడి నీటి బుగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పిన. The water that God gives
Now, the water that Jesus gives now will lead us to the water in New Jerusalem, in heaven. The water that you drink now from the Lord will lead you to that eternal water that God is going to give you in heaven. Do you have that water, my dear church, flowing through you, in you? Nothing but God. You drink of Him now, you will get access to heaven. You drink of Him now, you'll be able to enjoy the blessing that God has actually got in store for you in new heaven. మీరు అనొచ్చు, బ్రదర్ ఈ వాటర్ లిటరల్ వాటర్ అని చెప్పేసి, yes, they are literal water. ఎందుకు తెలిసిన heaven is a place for real people. It is a place for real people, and the Lord is actually building the New Jerusalem. He is actually built the New Jerusalem for all of us to dwell. మీరు అనొచ్చు, మరి ఆ వాటర్ మనం తాగాల్సి వస్తుందా అని చెప్పేసి, I don't know, we don't need to discuss about it. యేసు ప్రభు వారు మరణాన్ని జయించిన తర్వాత ఈ లోకంలో 40 దినాలు ఉన్నారు. ఆ 40 daysలో యేసు ప్రభు వారు వాజ్ అ గ్లోరిఫైడ్ బాడీ, బట్ లార్డ్ ఏట్ ఫుడ్. ద లార్డ్ ఏట్ లిటరల్ ఫుడ్, ఫిజికల్ ఏమంటారు, రియల్ ఫుడ్. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్. మనం గ్లోరిఫైడ్ బాడీస్ ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు తాగుతాం, ఆకలేస్తాం, వీ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఇస్ దట్ ఈస్ రియల్ వాటర్, అండ్ వీ గెట్ టు ఎంజాయ్ దట్ పర్టికులర్ గిఫ్ట్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వీ గెట్ టు ఎంజాయ్ ద లార్డ్ వెన్ వీ గో టు బి ఇన్ హెవెన్. వాటర్ ఇండికేట్స్ ప్రాస్పరిటీ. కీర్తనలు 1వ అధ్యాయంలో మాట్లాడేది, యెహోవా ధర్మశాస్త్రం ముందు ఆనందించు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు ఆకు వాడక ఫలమిచ్చడి చెట్టు వలె ఉంటాడంట. చెట్టు బతికాలంటే ఏం చేయాలి? వాటర్ కావాలి, దానికి వాటర్ కావాలి. ద మోర్ ఇట్ టేక్స్ ద వాటర్, ద మోర్ ఇట్ గ్రోస్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ టు ట్రీ అండ్ బికమ్ ప్రాస్పరస్. మనము కూడా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుంటూ వాక్య సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించగలిగినట్లయితే ఏమవుతుందో తెలిసిన, పరలోకంలో we will be able to enjoy that prosperity, access to God the Father, access to the Lord Jesus Christ. ఇంకో మాట చూడండి, కీర్తనలో ఒకసారి, కీర్తనలు 36 ఒకసారి. కీర్తనలు 36 verse 8. నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధి వలన వారు సంతృప్తి పొందుతారు. నీ ఆనంద ప్రవాహములోనిది నీవు వారికి త్రాగించుచున్నావు. You see, they feast on the abundance of your house and you give them drink from the river of your delight. It indicates prosperity, pleasure. ఏమంటారు తెలుసు ఇక్కడ, నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధిలో నుంచి వారు ఆనందిస్తారంట. అండ్ యూ గివ్ దెమ్ యాక్సెస్ టు ద వాటర్. ఇందాక మాట చెప్పాను మీకు, sin is enticing. Satan uses sin to draw people towards him. If you resist that sin today, you know what's going to happen? We will be able to enjoy pleasures in heaven. 3 trees. మొదటిది జెనసిస్లో ఉంటుంది, ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఈవిల్. 2 ట్రీ ఆఫ్ గోల్గతా. 3 ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ విచ్ వి జస్ట్ రెడ్. ఏ పండు తినొద్దన్నాడో వెళ్ళి ఆ పండు తిన్నారు. యాక్చువల్లీ దానివల్లనే సమస్యలన్నీ కూడా. దానికోసం ప్రభు ఏం చేశాడు? ఆ గోల్గతా కొండ మీద సిలువకి వెళ్ళాడు, మరణాన్ని జయించాడు. జయించినటువంటి ప్రభు మీద జయించినటువంటి ప్రభు మీద మనం విశ్వాసం చూపుతున్నట్లయితే మనకు పరలోకంలో we get access to the tree of life. గమనించాలి మాట. అండ్ ఈ ట్రీ వల్ల మనకు వచ్చి బెనిఫిట్ ఏంటి బ్రదర్ మీరు అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ దట్ దిస్ ట్రీ గివ్స్? వాక్యం ఏమంటారంటే ఇట్ గివ్స్ హీలింగ్ టు ఆల్ నేషన్స్. ఆకులు, ఈ ట్రీ యొక్క ఆకులంట, ఇట్ గివ్స్ హీలింగ్ టు ఆల్ ద నేషన్స్. మనం ప్రార్థన చేస్తాం, పరలోకానికి వెళ్తే there won't be any more pain, any more suffering, any more ఏమంటారు, నొప్పులు ఉండవు, బాధలు ఉండవు, అనారోగ్యం ఉండదు. మనం ప్రార్థన చేస్తాం చూసారా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఒక గొప్ప ప్రవక్త, ఆయన పేరు నేను రాసుకొచ్చాను, జాన్
వల్లుట్ అని చెప్పేసి ఆయన రాసినటువంటి బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్లో హీలింగ్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది అసలు. ఇట్ ఈస్ హెల్త్ గివింగ్. Those leaves that are mentioned in the book of Revelation, chapter 22, they are referred as health giving. చూడండి, పరలోకానికి వెళ్తే there will be pleasures, there will be prosperity. We will be able to enjoy unlimited presence of God, enjoy the fellowship of Holy Spirit. It flows from through us all the time. And health giving as well. This is the tree that sustains all of us for the rest of eternity. This is the tree that sustains you and me as a glorified body for the rest of eternity. మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ట్రీ was there in the Garden of Eden. And God wanted the people, to eat of this and live, for the rest of their lives, enjoying fellowship with God. But unfortunately, men choose to eat the fruit that was forbidden. And so sin entered the world. The goodness of God in us, He didn't forget us. He kept this tree for us in heaven. When we go there, we get to enjoy the blessing. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి. మూడో బ్లెస్సింగ్ ఏం తెలుసిన? విల్ గెట్ టు సీ హిమ్ ఫేస్ టు ఫేస్. అంతకంటే మనకి ఏం కావాలి చెప్పండి? There is no veil అక్కడ. There is no separation. There is no need for high priest అక్కడ. Unlimited presence of God. Unlimited access to God. Whenever you want, you can go and have fellowship with Him. Whenever you want, you can go and pray with Him. Whenever you want, you can go and worship along with Him. What a wonderful blessing it is. I have the opportunity to reference to which I want to close it now. My dear church, the fact of the matter is, the Lord is coming soon. He is coming soon. He has not forgotten any of us. ఇక్కడ కూర్చుని ఏ ఒక్కరు దేవుడు మర్చిపోలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ భూమి పునాదులు వేసినప్పటి నుంచి మొట్టమొదటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి చివరి వ్యక్తి వరకు దేవుడు ఎవరిని మర్చిపోలేదు. ఆయన భూమికి పునాదులు వేసి ఏదైనా తోటలో మనిషిని పెట్టినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి సహవాసాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాడో అటువంటి సహవాసాన్ని తిరిగి పరలోకంలో దేవుడు సృష్టించాడు. నీకోసం, నా కోసం. And to get to that place, we just have to overcome what we are going through in life in the form of sin. So I conclude as I close. ఎవరైనా పాపంలో ఉంటున్నట్లయితే, పాప సంబంధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నట్లయితే, ప్రభుకు వేరుపడి జీవిస్తున్నట్లయితే, come back to Him. There is no life without Christ. We've got to have that oil burning in our lives all the time, because the Lord will come like a thief to take His bride. పిల్లలు ఒక అర్ధగంట మన కంటికి రాక కనిపించకపోతే మనకి అంత బాధ వస్తుంది. ఆప్తులు కోల్పోయినట్లప్పుడు ఎంత దుఃఖం వస్తుంది మనకు. Just think of it. When the Lord comes and takes some of us and leaves some of us here on this earth, how painful it will be for us to see our loved ones being left out in the world. And so your responsibility is to share the gospel. Your responsibility is to invite people to Christ. Because the doors of the Lord are always open. The doors of the Lord are always open. ఆయన మాట్లాడిన చివరి మాటలలో ఆయన ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాడు అందరికీ. If you are hungry, come to me. If you are thirsty, come to me. As I conclude, let me remind you of this. He is the Alpha and He is the Omega. He was there in the beginning and He will be there till the end. భూమికి పునాదులు వేయకముందు the Lord was there. He will be there for the rest of eternity. What we are going through now is life. God has already seen all of it. He has seen all of it. He is a sovereign God. He saw your life. He saw your weaknesses. He saw your situation. Come to Him. Enjoy His blessings. I'll conclude this. Prabhu Mohanapradanaina, what a joy it is, O Master, Lord, to be able to
look into your word and understand the significance of your coming, O Master. You are coming soon. Help me and all of us to be prepared, O Lord, for your eventual return, O Master. ప్రభు నా తండ్రి, మా సంఘంలో ఇంకా ప్రభువుని అంగీకరించకుండా ఉండిన వారి గురించి ప్రార్థనలు మొదలుపెట్టుకుంటున్నాను నాయన. అయ్యా, ఏ ఒక్క నశించిపోకూడదని ప్రభావ మీ ప్రియకంలో పంపించినారు నా తండ్రి, మీకు వందనాలు. అందరం కూడా నాయన తండ్రి మన ప్రభువుని అంగీకరించుకొని నా తండ్రి నాయన మా యేసు ప్రభుతో సహవాసం కలిగి జీవించినటువంటి గొప్ప క్రైస్తవ జీవితాలను మాకు మీరు అనుగ్రహింపచేయమని ప్రార్థనలు మొదలుపెట్టుకుంటున్నాను నా తండ్రి. అయ్యా నాయన, ఏ ఒక్క నశించిపోవడం మీకు ఇష్టం లేదు నాయన. ప్రభావ మీకు వందనాలు నా తండ్రి. అందుకోసమే ప్రభావ నాయన తండ్రి, you ordained and you've chosen all of us to be able to serve you in eternity for the rest of our lives. మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నామయ్యా నా తండ్రి. మరి సాయంకాలం వేళ మాకు ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. వాక్యం మా జీవితాల్లో నాటుకొని వాక్య సంబంధంగా నాయన ఎదగలిగినటువంటి క్రైస్తవ జీవితాలు మాకు అనుగ్రహింపచేయండి ప్రభావ. గొప్ప దయగలిగిన తండ్రి. And I want to thank you for the blessings that you've poured out on us, Lord. Access to the tree of life, access to the river of life, O Master, and the access to see you face to face and having the opportunity to write your name on our foreheads, O Master. What a wonderful blessing it will be. కృప కలిగిన ఆయన నా తండ్రి, మరి సాయంకాలం వేళ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలను బట్టి మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను నా తండ్రి. ఆయా కృప కలిగిన తండ్రి, మరి సాయంకాలం ప్రభావ నాతో పాటు ప్రార్థన లేకపోతే ప్రతి బిడ్డను నాయన తండ్రి మీరు గమనించుకొని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి ఆత్మ వసతులను తీర్చండి ప్రభావ. ఆయా కృప కలిగిన తండ్రి, మరి సాయంకాలం వేళ నాయన నా తండ్రి, మరి మా సంఘాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను నా తండ్రి. ఆత్మీయంగా బలపడి ఎదిగేటువంటి సంఘంలో మా సంఘాన్ని తయారు చేయండి ప్రభావ. సువార్తను నాయన తండ్రి మరి ప్రకటించేటువంటి సంఘంగా మా సంఘాన్ని తయారు చేయండి నాయన. వి గాట్ టు నా తండ్రి నాయన shed our inhibitions and go out and find out the creative ways to spread the gospel of Master. అటువంటి స్థితుల్లోకి, అటువంటి మెచ్యూర్ స్టేట్లకు మీరు లేవనెత్తమని ప్రార్థన మొదలుపెట్టుకుంటున్నాను నా తండ్రి. మహోన్నతుల ప్రభువ నా తండ్రి, మరి సాయంకాలంలో ప్రభావ నా తండ్రి మరి కుటుంబాలను బట్టి మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను నా తండ్రి. రాలేకపోయినారు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని చిత్తమతి నెక్స్ట్ వీక్ గుడికి రాగలిగేలా మీకు కృపను విస్తరింపచేయండి. వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు. వారి కుటుంబాలను మీరు దర్శించండి, వారి అవసరాన్ని కూడా మరి మీరు తీర్చండి. నా తరపు నుంచి బిడ్డలు బట్టి మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను తండ్రి. ట్రావెల్ చేస్తుండగా వారికి క్షేమకరమైన జర్నీ మీరు అనుగ్రహింపచేయండి. ఈ వారం ట్రావెల్ చేసిన పింకిని బట్టి మరోసారి మీకు వందనాలు నా తండ్రి. బిడ్డకు క్షేమకరమైన జర్నీ మీరు అనుగ్రహింపచేయండి. తన మ్యారేజ్లో మీరు తోడుగా ఉండి ఆ మ్యారేజ్ నా తండ్రి మీకు కనుక మీకు నాయన తండ్రి మరి కీర్తి తీసుకొచ్చే రీతిగా నాయన తండ్రి మరి మీకు మహిమ తీసుకొచ్చే రీతిగా ఆ మ్యారేజ్ని మీరు కట్టమని ప్రాంతంలో మొదలుపెట్టుకుంటున్నాను నా తండ్రి. ఈ సాయంకాలంలో ప్రభావ ప్రతి బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు తెలుపుకుంటూ మీ చేస్తున్న తప్పులు మీరు క్షమించమని విచిత్తమైతే ప్రభావ నెక్స్ట్ వీక్ నా తండ్రి గుడికి వచ్చి మీ ఘనమైన బలమైన నామానికి వందనాలు తెలుపుకునే అవకాశం మీరు మాకు అనుగ్రహించి మనం చేసుకుంటే త్వరలకు తండ్రి మరి కొద్ది విన్నపాలు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ నామమున అడిగి ప్రతిమలాడి ప్రాధాన్యపడి మరి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. May the grace of Lord Jesus and the love of God the Father and the fellowship of Holy Spirit be with all of us now and forever. Amen. Amen. Dear church, God bless you. Have a good week, Christ-centered week. May God be with you.